गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट सबजैक्ट का लैसन नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4 विज्ञानिक प्रबंध के उद्देश अज असीं पढ़ांगे। उद्देश तो पहलां तो समझिए कि उद्देश तो की भाव है। उद्देश हुंदा है वो टीचा जिस दी प्राप्ति दे लई किसी कंपनी दे विच कंपनी दे मैनेजर, कंपनी दे कर्मचारी, कंपनी दे वर्कर इकट्ठे तौर ते मिल के काम करते हैं, उसनूं असीं कंपनी का उद्देश आखते हैं। उदाहरण के तौर उत्ते जिवें असीं कह लीए किसी कंपनी का उद्देश है वध तो वध लाभ प्राप्त करना, किसी कंपनी का उद्देश हुंदा है वध तो वध मार्केट आकार वधाउणा, किसी कंपनी का उद्देश हुंदा है ग्राहकां की संतुष्टि, किसी कंपनी का उद्देश हुंदा है वध तो वध ग्राहकां नूं अपने नाल जोड़ना आदि। हुण विग्यानिक प्रबंध के उद्देश की हैं, भाव कि जिहड़ा विग्यानिक प्रबंध है वो किस टीचे नूं ध्यान दे विच रख के किसी कंपनी दे विच लगाया जाता है। कि विग्यानिक प्रबंध एवें ही किसी कंपनी दे विच एस्टैबलिश कर दिता जाता है जां फिर उसके कुछ उद्देश हैं कि इस चीज़ नूं फोकस रख के विग्यानिक प्रबंध लगाया जाता है, जां फिर विग्यानिक प्रबंध लगाउण दी किसी कंपनी नूं क्यों लोड़ पैंदी है, उहदे विच की इहो जिहियां स्पैशैलिटीज़ हन, उहदे विच इहो जिहियां की वधेरे गुण हन जिस करके लोड़ पैंदी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच प्रबंध नूं विग्यानिक करन दी, भाव कि विग्यानिक प्रबंध लगाउण दी। नंबर 1 ते है वर्करां दी आर्थिक खुशहाली। किसी कंपनी दे विच प्रबंध जिन्ना ज़्यादा वधिया होवेगा, भाव कि प्रबंध अगर अजिहा होवेगा जिस दे नाल कंपनी दे विच हो रहे किसी भी चल रहे किसी भी प्रोजैक्ट दे फेल होने की संभावना घੱਟ तो घੱਟ होवेगी जां फिर ना मात्र होवेगी, तां वो कंपनी वधेरे लाभ प्राप्त करन दे योग हो जाएगी। तो अगर वो कंपनी वधेरे लाभ प्राप्त करन दे योग होवेगी तो नो डाउट वो अपने कर्मचारियों नूं वधेरे लाभ देवेगी, भाव कि उन्हां दीयां तनख्वाहां उन्हां दे भत्ते उही कर्मचारी उही कंपनी ज़्यादा दे सकती है जिहड़ी कंपनी खुद आर्थिक तौर पर खुशहाल होवे, भाव जिस कंपनी की असीं कह लीए जिस कंपनी नूं वधेरे लाभ प्राप्त हुंदा होवे उही कंपनी अपने कर्मचारियों की आर्थिक खुशहाली का ख्याल रख सकती है। इस दे लई विग्यानिक प्रबंध का जिहड़ा पहला उद्देश है वो यही है कि अपने वर्करां की आर्थिक खुशहाली का ख्याल रखना। नंबर 2 ते है वर्करां लई मौके। किसी कंपनी का प्रबंध जिन्ना चंगा होवेगा, जिन्ना वो प्रयोगां के आधार उत्ते होवेगा, तर्कां के आधार पर नहीं, अंदाजे के आधार पर नहीं, अनुमानित तरीकों के आधार पर नहीं, बल्कि जिन्ना ज़्यादा वो प्रयोगां के आधार के उत्ते तजर्बियां के आधार उत्ते होवेगा, उन्ना ही ज़्यादा उत्थों दे वर्कर जिहड़े हन उन्हां नूं वख-वख मौके मिलणगे वख-वख तरह की काबलियत हासिल करन दे। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਹੈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਭ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।